Namaste. Me, Lakshman Mehta. Now, Unit 15 People and Places of Grade 10 English. Here, very nice and fine biography about a Nepalese writer, very famous, well known writer. Now, start this from the first. Getting started. Look at the pictures and talk to your friends about them. Yes, there are three pictures first, second, and third. Now, here, what do you know about these personalities? No, he is Bhupendra Man Sherchan. Now you can study about him a lot from here also. No, similarly, here, who is he? Kavi Shiromani Leknath Paudel. As you know, that उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर नफलेको वृक्षको हाँगो झुकेको कहाँ छ र यस इज पौड्याल लेखनाथ पौड्याल no Nepali poetry literature. You can study from here more and more. Similarly here, who is she? Yes, Vishnu Kumari Vaiva, no Parijat. And series ko full written by her, very well known novel. Now similarly, after people, place, and here, what do you know about these famous places of Nepal? This is Tenzing Hilari Airport, also known as Lukla Airport, and you can study more and more about it. And again here, Bhaktpur Darbar Square is a former royal palace complex located in Bhaktpur, Nepal. Now here, reading first, look at the picture and answer these questions. Who is the person in the picture? Have you seen her? No, Jiban Kada ki Phul. Yes, the person in the picture is Jhamak Ghimire. What is she famous for? She is famous for her award-winning book Jiban Kada ki Phul. Jiban Kada ho ki Phul ho? त्यसरी. Yes, here me at the beginning of life. I have understood now that life is a beautiful flower of creation. What happened here? According to the writer, she wanted to tell about the definition of life that it's a beautiful flower of creation. यो चाहिँ जीवनको एउटा अद्भुत सृजना हो, ब्युटिफुल फ्लावर, सुन्दर फूल हो जीवन. Whether my own life falls within my definition of life. अब यहाँ चाहिँ नि मेरो परिभाषा, मेरो जीवन यो परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन? वेल, आई डु नट नो. आई डु नट नो. तर मलाई लाग्दैन पर्छ. When my heart wept, I survived because inside the pain, laughter was restless. यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ राइटरले? When my heart wept, जब मेरो चाहिँ नि हृदय रोयो, I survived, म बाँचे, because inside the pain, laughter was restless. मेरो भित्रमा जुन पीडा थियो, त्यो हाँस्दै गरेको पीडा, है, पेन लाफ्टर वाज रेस्टलेस, एकदम चाहिँ नि दयनीय अवस्थामा थियो. रेस्टलेस मतलब एकदम है नोट इन काम, रेस्टमा थिएन, एकदम बेचैन थियो मेरो चाहिँ नि त्यस्तो हृदय एकदम प्रत्येक इच मोमेन्ट. व्हेन आई से दैट समहाउ और अदर आई सर्भाइव्ड अ बर्डनसम लाइफ. मलाई लाग्थ्यो कि यो मेरो जीवन एकदम बोझ भइसकेको छ. फ्यु विल बिलिभ मी नाउ. केहीजनाले मात्र म माथि विश्वास गर्नेछ यो कुरालाई मैले जुन लेख्दछु. द ट्रुथ इज एक्सट्रिमली बिटर. तर सत्य यही हो. द रियालिटी इक्वली इन्सिपिड. सत्य जुन छ बहुत इन्सिपिड हुन्छ, मतलब बेकार हुन्छ, टेस्टलेस हुन्छ. द रियालिटी इक्वली इन्सिपिड. मेनी टाइम्स वाइल टर्निङ दोज पेजेस अफ मेमोरी, जब म चाहिँ त्यस्ता चाहिँ सम्झनाका पन्नाहरू जब म उल्टाउँछु, आई माइसेल्फ ह्याभ सेड टियर्स. मेरो आँखाबाट आफै आँसु झर्न थाल्छ. सच अनलक्की लाइन्स अफ फेट. यस्ता चाहिँ दुर्भाग्यका जुन है भाग्यका फेटका जुन लाइनहरू, अनलक्की लाइन्स अफ फेट, दुर्भाग्यका है लाइनहरू जब चाहिँ भाग्यमा लेखिएको दुर्भाग्य लाइनहरू जब चाहिँ इन्स्क्राइब्ड गरियो है
इन्स्क्राइब्ड मतलब लेखियो फॉर मी when I fell to the ground from my mother's womb. जब म आफ्नो आमाको कोखबाट जब जमिनमा आएँ जन्मे अनि चाहिँ नि त्यस्ता चाहिँ नि दुर्भाग्यका लाइनहरू जब ममा कोरियो त्यो बेलादेखि मेरो आँखामा आँसु झर्न थालेको छ. On the 6th day after my birth, मेरो जन्मको 6मा दिन, my mother bathed me, मेरो आमाले मलाई नुहाउनु भयो, washed me, है, अनि मलाई चाहिँ नि साफ सुथरा गरेर and made me clean, सफा गरेर and put me to sleep with an exercise book and a pen under my pillow. मेरो तकियामा, जसलाई हामी छटियार भन्छौँ, है, मेरो तकियाको तल के गर्नुभयो उहाँले एउटा कापी र एउटा कलम राखिदिनु भयो. इट वाज अ फोक बिलिफ. वास्तवमा यो पुरानो एउटा के छ त विश्वास रहिआएको छ कि फर्चुन विधाताले वुड राइट माई लाइन अफ फेट अन द्याट नाइट. त्यो राति चाहिँ नि विधाताले मेरो चाहिँ भाग्यको रेखाहरू कोर्नेछन्. मदर, you wanted fortune to draw a good line of fate right across my brow. आमा तपाईँ चाहनुहुन्थ्यो कि मेरो निधारमा चाहिने राम्रा चाहिने भाग्यका राम्रा रेखाहरू कोरुन्. बट द्याट वाज जस्ट योर बिलिफ. तर यो त हजुरको मात्रै विश्वास थियो. यस, फर्चुन डिड नट ड्र माई लाइन अफ कर्म. मेरो चाहिँ भाग्यको कर्मको जुन रेखाहरू थियो त्यसले चाहिँ के गर्यो त लाइनलाई कोरेन. वेल, द्याट नाइट, त्यो राति, नोर डिड इट राइट अ गुड लाइन अफ फेट. न त भाग्यको रेखा नै कोरे. Time had filled my pockets with packages of ill fortune. चाहिँ नि दुर्भाग्यका जति पनि है कुराहरू थिए, प्याकेजेसहरू सबै मेरा पकेटमा भरियो. I was a girl who had been robbed by fate. म यस्ता केटी जो चाहिँ नि भाग्य मेरो लुटिएको छ. Who had neither the sweetness nor the joy of life. जससँग न त चाहिँ कुनै मिठास थियो न त आनन्द थियो जीवनको. So how could life be as I had imagined. कस्तो जीवन हुन्थ्यो जब म चाहिँ कल्पना गर्थेँ जीवनको बारेमा कस्तो हुन्थ्यो. In the end, लास्टमा I had to live. मलाई बाँच्नु पर्यो. And so I did. र बाँचे पनि. But I lived as if म कसरी बाँचे. There was no difference between the life of an animal and the life of a human being. मेरो र जनावरको बीचमा कुनै चाहिँ जीवनमा फरक रहेन. The only difference was that even though I lived an animal's life, वास्तवमा म चाहिँ जनावरकै जिन्दगी बाँचे. I ate rice, that was all. म जुन भात खाएँ त्यो वास्तवमा मेरो लागि सबै कुरा त्यही थियो. है, न फर्चुन न भाग्य. A life without the invisible sympathies, not visible, seen, नदेखिने अदृश्य जुन सिम्प्याथी थियो त्यसको बिना मेरो जीवन र सेन्सेसन्स जुन छ यो के हो त यो वास्तवमा अनुभूति हो, इमोसन हो. यो बिना मान्छेहरूको अनुभूति इमोसन र अदृश्य सिम्प्याथीको बिना मेरो जीवन कस्तो थियो त है. मेरो जीवन एउटा which has no heart, जसमा कुनै पनि पीडा देखिएन. नो कलर, कुनै रंग थिएन है. नो इन्डिभिजुअलिटी, र कुनै व्यक्तित्व मलाई थिएन. Perhaps only a very few people get through this condition. दुनियामा यस्तो चाहिँ संसारमा कमै व्यक्ति होला. A poet might want to write a beautiful poem about escaping from this kind of life. यस्तो जीवनलाई कविहरूले पनि त्यागेर लेख्ने काम गर्दछन्, स्केप गर्दछ. यस्तोको बारेमा जीवनको यस्तो चाहिँ व्यक्तिको बारेमा कविता पनि लेख्दैन. Some sensitive person might like this story. केही सेन्सिटिभ व्यक्तिहरूलाई यस्तो स्टोरी मन पराउँछ है, जो चाहिँ बहुत सिरियस हुन्छ. बट एट द्याट टाइम माई लाइफ वाज सच अ बर्डन. तर त्यो बेला मेरो जीवन यस्तो बोझ थियो द्याट इट हर्ट मी, मलाई नै घोचिन्थ्यो. एन्ड इट ह्याड बिकम हार्ड टु इन्ड्योर द पेन. र यो मेरो जुन थियो नि सहन गर्नको लागि धेरै कठिन भइरहेको थियो. मेरो जीवनमा यस्तो दर्दलाई सहन गर्न मलाई धेरै कठिन हुन्थ्यो. In everyone's eyes, प्रत्येकको आँखामा I was someone who had been
cursed by the gods. भगवानले श्राप दिएको जुन छ श्रापिएको म थिएँ. Because in this life I had received the fruit of sins from a former life. के भनिन्थ्यो? यो पूर्व जन्मको पापको यो चाहिँ नि फल हो यो. I had been born into a society. म वास्तवमा यो समाजमा मैले जुन जन्म लिएँ, whose culture said that people lived from one birth to another. यो समाजको एउटा के विश्वास छ त जीवन एक चाहिँ जीवनको गरेको कर्म अर्को जीवनमा भोग्नुपर्छ, मान्छे फेरि फेरि जन्मिन्छ. So I was a thought that त्यसकारण म काँडा थिएँ द्याट प्रिक्ड एभ्री वन्स आइज. प्रत्येकको आँखामा चाहिँ घोचिने काँडा म भइसकेका थिएँ. वेन दे साउ मी, जब तिनीहरू मलाई हेर्थ्यो, दोज आइज डिड नट फिल विथ सिम्प्याथी. ती आँखाहरूलाई अलिकति पनि म प्रति सहानुभूति थिएन. एन्ड द्याट हर्ट नेभर मेल्टेड विथ लभ. र तिनीहरूको हृदय अलिकति पनि मायाले पग्लिरहेको थिएन. हु वेयर भेरी डिस्प्लिज्ड विथ मी. उनीहरू मबाट धेरै दुखित थिए. हु वेयर भेरी एङ्ग्री. उनीहरू धेरै रिसाएका पनि थिए, धेरै रिस उठ्थ्यो मलाई हेरेर. इन द एन्ड, अन्तमा, हाउ राइट वाज इट फर देम टु बी. वास्तवमा हाउ राइट, कस्तो अधिकार, वाज इट फर देम टु बी. म प्रति उनीहरूको कस्तो अधिकार थियो त यो है. अनि लाइक दिस टु अ टेन्डर, यस्तो चाहिँ अबोध कोमल इनोसेन्ट चाइल्ड, अबोध बच्चाप्रति कस्तो चाहिँ उनीहरूको अधिकार थियो. आई ह्याड नो अप्सन बट टु इन्ड्योर है. तर मलाई के थियो, कुनै पनि प्रकारको अप्सन थिएन, कुनै पनि प्रकारको अर्को बाटो थिएन, सिर्फ टु इन्ड्योर, सहने, इन्ड्योर अल दोज थिङ्स इन साइलेन्स. चुपचाप सबै कुरालाई मलाई के हुन्थ्यो त सहन मात्रै गर्नु पर्थ्यो. इनसाइड माई चाइल्ड हार्ट, एउटा चाहिँ बालबोधको चाहिँ आत्मामा, हृदयमा, द क्वेसन कन्टिन्युअली एरोज, एकदम बारम्बार प्रश्नहरू उब्जिन्थ्यो. हाउ एम आई टु ब्लेम फर अल दिस. मलाई यस्तो जुन ब्लेम लगाउँछ यो किन भएको, कसरी भएको. आई ह्याड नो मिडियम थ्रु विच टु एक्सप्रेस दिस. र यो चाहिँ मेरो कुनै आवाज नै थिएन, कसरी मैले एक्सप्रेस गर्ने कुनै माध्यमै मलाई थिएन. न त ल्याङ्ग्वेज थियो, नो ल्याङ्ग्वेज, नो वे अफ इन्डिकेटिङ थ्रु जेस्चर. मलाई चाहिँ इसाराबाट पनि बताउने, मलाई इन्डिकेटिङ गर्ने जेस्चरबाट त्यो पनि थिएन है. नो पावर टु अटर इट. र कुनै पनि प्रकारको अटर गर्ने अथवा बोली निकाल्ने क्षमता थिएन. आई ह्याड लाइफ, तर मात्रै के थियो त जीवन थियो. एन्ड द्याट वाज अल, यति मात्र. एन्ड द लिटल ब्रिथ द्याट वाज ट्याङ्गल्ड अप विथ इट. र यो सानो एउटा फुच्चे जुन ब्रिथ थियो, एउटा सानो जुन सास चलिरहेको थियो, त्यो मात्रै यसमा ओल्झिएको थियो, बल्झिएको थियो. हाउ sophisticated was my life, how suffocating was my life. यो मेरो जीवन कस्तो चाहिँ नि निसासिएको थियो. देयर वाज नो एक्जिट फ्रम इट एनीवेयर. वास्तवमा यसबाट बाहिर निस्किने कुनै उपाय नै थिएन. इफ देयर ह्याड बिन एनी वे आउट, यदि कुनै थियो भन्ने पनि बाहिर जाने, अ रिभर अफ लाइफ, मात्र जीवनको एउटा नदी, वुड ह्याभ फलोड अनसिङ्लिङ है, अनसिङ्लिङली अलोन विथ टाइम. मात्रै चाहिँ के थियो, अनसिङ्ली कन्टिन्युअसली नरोकिएर चाहिँ नि बग्ने नदी चाहिँ नि मात्र थियो है. यसरी बुझ्नुपर्छ है, कन्टिन्युअसली. अनि ब्लेस्ड नेचर, तर म नेचरले धन्यवाद दिन्छु. यु गेभ बर्थ टु मी, इन्ड्योर द क्रुएल बिहेभियर अफ ह्युमन बिङ्स. तपाईँ यो चाहिँ प्रकृति देवीलाई, यो चाहिँ कविले भन्दै हुनुहुन्छ, राइटरले भन्दै हुनुहुन्छ, यु गेभ बर्थ टु मी, मलाई जन्म तिमीले जुन दियो, टु इन्ड्योर, सिर्फ सहन गर्नको लागि, के त क्रुएल बिहेभियर अफ ह्युमन बिङ्स. खालि ह्युमन बिङ्सको जुन चाहिँ नि क्रुएल बिहेभियर छ है, दुष्ट व्यवहार छ, निर्दयी व्यवहार छ, त्यो सहनको लागि, इन्ड्योर गर्नको लागि मात्रै मेरो जन्म भयो. एन्ड यु अवर्क द मिनिङ अफ बिङ मी. र यसैको अर्थ म, वेन आई वाज रेस्टलेस विथ सफरिङ, जब म चाहिँ नि यो सहन गर्दै, यो सफरिङ गर्दै, रेस्टलेस, जब बैचैन हुन्छु म
यु बिकेम माई मदर र तिमी मेरो आमा बन्छौ एन्ड वाइप्ड द टियर्स द्याट सिप्ड फ्रम माई आइज र मेरो आँखाबाट चुहिरहेको टप टप चुहिरहेको आँसुलाई तिमी मलाई पुछिदिन्छौ है आमा ल unceasingly Now, the mother who bore me also gave birth to me. र त्यो आमा जो चाहिँ नि मलाई जन्म दिनुभयो इभन दाउ इट वाज टु सफर पेन उहाँले पनि निकै दर्द समस्या भयो निकै दुःख दर्द भयो सी फस्टर्ड मी फर 9 and 10 months इन हर आर्म उसले मलाई 10 महिना पेटमा चाहिँ नि पालन पोषण गरे एन्ड गेभ बर्थ टु मी र मलाई जन्म दिनुभयो इन दिस नाइदर सी नोर आई वाज एट फल्ट न त यसमा उहाँको न त मेरो नै गल्ती छ फल्ट छ इट वाज द फल्ट अफ फेट यो मात्र भाग्यको गल्ती छ इज द डिफिनेसन अफ डिसेबिलिटी मेयरली टु बी बोर्न विथ अ बडीली क्यापेसिटी के यही त एउटा अपाङ्गताको डिफिनेसन के यही हो कि मात्र चाहिँ नै जन्मिँदाखेरि बडीली इनक्यापेसिटी जुन शारीरिक असक्षमता जुन छ त्यही त अपाङ्गता हो त इफ सो यदि त्यस्तै हो भने वाइ डु दे नोट कन्सिडर होमर इन्कम्प्लिट अनि होमरलाई किन चाहिँ यसले इन्कम्प्लिट मानेन यिनीहरूले वाइ डिड द वर्ल्ड नेभर कन्सिडर द निकोलाई ओस्ट्रोभस्की अनि रसाको जुन छ निकोलाई ओस्ट्रोभस्कीलाई किन यिनीहरूले त्यस्तो विचार गरेन कि यो पनि अपाङ्ग छ द हेलन केलर यो जुन अमेरिका साउथ अमेरिकाको जुन छ है यसको जुन हेलन केलर यसले किन यसलाई चाहिँ इन्कम्प्लिट मानेन यिनीहरूले अनि यो हेलन केलरको एउटा जुन छ एउटा मैले फिल्मको नाम भन्छु द मिराकल अफ वर्कर्स है यो अवश्य हेर्नु होला धेरै राम्रो छ हेलन केलरको जो बारेमा लेखेको छ 2000मा यो निस्केको फिल्म हो यो र यस्तैमा एउटा अमिताभ बच्चन र रानी मुखर्जीबाट बनिएको एउटा चाहिँ द ब्लाइन्ड फिल्म यो पनि यसैमा छ दिज पिपल वेयर विक इन बडी यो व्यक्तिहरू त शारीरिक रूपमा असक्षम थिए जस्ट लाइक मी म जस्तै बट दे रोट हिस्ट्री तर तिनीहरू त इतिहास रचे बिफोर दे डिपार्टेड यो दुनियाँबाट जानुभन्दा पहिले त इतिहास रचेर गयो तिनीहरू दे लेफ्ट अस एज डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ तर तिनीहरू चाहिँ नि के त एउटा फरक किसिमको भ्यू पोइन्ट अभिप्राय होइन यहाँ पर्सपेक्टिभको मानै के दिएको छ त है दृष्टिकोण छोडेर गए दे सेट डाउन द मिनिङ अफ बिङ ह्युमन बिफोर दे पास्ट अवे तिनीहरू यो दुनियाँबाट जानुभन्दा पहिले मानवको एउटा बेग्लै मिनिङ दिएर गएको छ बट मी तर मेरो म आई वाज बर्न इन अ वर्ल्ड भेरी डिफरेन्ट फ्रम देयर्स तिनीहरूको भन्दा चाहिँ म छुट्टै चाहिँ ठाउँमा जन्मेको छु दुनियाँमा जन्मेको छु बर्न इन अ डिफरेन्ट जोग्राफी मैले एउटा अर्कै भूगोलमा पैदा भएको छु जसको उनीहरू चाहिँ जन्मिँदा त्यस्तो बच्चाले झन् बढी चाहिँ रेखदेख गर्ने गरिन्थ्यो भने हामीतिर यस्तो बच्चाले धेरै चाहिँ अपहेलित गर्ने गरिन्छ फर दिस रिजन यस कारणले गर्दा आई लिभड अ लाइफ द्याट वाज सो अनइक्वल एन्ड लव ग्रेड अनि यस कारणले गर्दा के भयो त्यस्तो चाहिँ हामी बन्न सकेनौँ र लव ग्रेड बन्यो द्याट मे बी ओन्ली एन एनिमल कुड ह्याभ लिभड सच अ लाइफ बिफोर वास्तवमा यस्तो जीवन पहिले त जनावरहरू बाँच्ने गर्छ वेन आई एचिभड अवेरनेस जब ममा चाहिँ चेतना आयो द सुट्स अफ कन्सियसनेस अनि मेरा चाहिँ विचारका प्रष्टिफुटनहरू ह्याड बिगन है अनि चाहिँ निस्कियो टु स्प्रट इन मी ममा चाहिँ पलायो निस्कियो I think म के सोचेँ बट इभन एचिभिङ अवेरनेस बिकेम लाइक अ कर्स तर जब ममा यो चाहिँ अवेरनेस आयो अनि झन् मलाई श्रापित भएको मलाई महसुस हुन थाल्यो किन आई डिड नोट ह्याभ अ भोइस विथ विच टु स्पिक ममा चाहिँ आवाज पनि थिएन कसरी बोल्ने नोर एनी स्ट्रेन्थ इन माई लेग्स टु वाक खुट्टामा तागत थिएन हिँड्ने नोर वाज देयर स्ट्रेन्थ इन माई ह्यान्ड्स द्याट I could feel a basket with गोदावरी मखमली एन्ड सुनाखरी र मेरो चाहिँ हातमा त्यस्ता दम पनि थिएन कि मैले बास्केट एउटा लिएर त्यसमा गोदावरी मखमली र सुनाखरी फुलहरू टिपेर त्यसमा भरौँ नो आई ह्याड नथिङ अफ दिस एट अल मसँग त केही पनि थिएन
आई वाज अ हेल्पलेस गर्ल, म त एउटा चाहिँ असहाय केटी थिएँ, बेरेप्ट अफ अल दिज थिङ्स, यो सम्पूर्ण चिजबाट म वञ्चित थिएँ, डिप्राइभ्ड अफ थिएँ म, है। यहाँ चाहिँ मिनिङ छ whose mind was filled with a longing to run on the hills, अनि जसको दिमागमा सिर्फ एउटा मात्र के भरिएको थियो, इच्छाले भरिएको थियो, लङ्गिङ इच्छा, विसेजले भरिएको थियो के, रन अन द हिल, पहाडमा दौडिने इच्छा, बट हुज फिट डिड नोट ह्याभ द स्ट्रेन्थ टु सपोर्ट हर बडी, तर त्यसको खुट्टा त शरीरलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्ने थिए अवस्था थिएन। आई लङ्ड टु टक विथ अदर्स, म अरूसँग कुरा गर्ने इच्छा गर्दथेँ, बट आई ह्याड नो भोइस, तर मसँग त आवाज पनि थिएन, बिकज दिज डिजायर्स वेयर वन्स द्याट वुड नेभर बी फुलफिल्ड, यस्ता इच्छाहरू कहिले पनि पुरा हुनेवाला थिएन। दे फेल अपन मी अन इट, यो चाहिँ नि सिर्फ एउटा मलाई के गर्थ्यो त, घाइते तुल्याउँथ्यो। यस आई वाज सो रब्ड बाई फेट, वास्तवमा म भाग्यले लुटिएको थिएँ। द्याट वाज अनेबल टु इभेन गेट अप फ्रम माई बेड, यतिसम्म कि म आफ्नो बेडबाट पनि उठ्न सक्ने क्षमता ममा थिएन। माई पोर ग्रान्ड मदर, मेरो चाहिँ बुढी आमा, हजुरआमा, वाइट हियर्ड लाइक द मुन ओभर द हिल, पहाडमा चाहिँ जसरी एउटा चन्द्रमा चाहिँ झुल्किन्छ त्यसरी चाहिँ वाइट हियर, एकदम फुलेको कपालहरू, माइट ह्याभ पिक्ड मी अप एन्ड टेकन मी अन हर ल्याप, अनि मलाई चाहिँ लिएर काखमा लिनुहुन्थ्यो है। How she must have longed that her son's first offspring would call her grandmother. उसको चाहिँ कति चाहना रहेको होला कि यो चाहिँ मेरो ग्रान्डसनले एकचोटि, यो मेरो ग्रान्डसनले एकचोटि मलाई हजुरआमा भनेर बोलाउँछ। इन इट्स बेबी भोइस, एकदम एउटा चाहिँ बचपनको आवाजले, बच्चाको आवाजले मलाई बनाउँछ, कति चाहना रहेको होला। द्याट इट वुड पुल एट द रिङ्कल्स अन हर फेस विथ इट्स लिटल ह्यान्ड्स, र सानो सानो हातले ऊ चाहिँ चौरिएको छाला, चेहराकोमा चौरिएको छाला जुन छ, चौरी परेको छाला जुन थियो त्यसमा हात हालेर है माया गर्थ्यो त्यो बच्चा। बट ग्रान्ड मदर, आई कुड नट फुलफिल योर विसेस, तर ग्रान्ड मदर मैले हजुरको इच्छा पुरा गर्न सकेन। योर अदर ग्रान्ड चिल्ड्रेन फुलफिल्ड देम, अर्को चाहिँ ग्रान्ड चिल्ड्रेनले तपाईँको इच्छालाई पुरा गरेको हुनुपर्छ। अल आई डिड वाज हर्ट यु, मात्र मैले के गरेँ, हजुरले मात्र मैले दर्द दिएँ, दुख दिएँ। वेन यु क्यारिड मी अन योर ब्याक, जब मलाई हजुरले पछाडिमा बोक्नुहुन्थ्यो, हाउ यु मस्ट ह्याभ लभड मी, त हजुरले मलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो होला। नो, होइन त। एट द्याट टाइम द इकोनोमिक कन्डिसन अफ आवर होम वाज नट सो गुड, त्यति बेला हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो थिएन। टु द एक्सटेन्ट, यदि भन्नु नै पर्छ भने, द्याट इट वाज भेरी हार्ड टु म्यानेज 2 मिल्स अ डे, एक दिनको 2 छाक पनि खाना थिएन, मर्निङ एन्ड इभिनिङ। आई हेभ हर्ड द्याट मदर एन्ड फादर अफ्न वेन्ट हङ्ग्री एट मिल टाइम, यति मैले के सुनेको छु कि आमा बुवालाई भोकै छैन सुत्नु पर्थ्यो, मिल टाइममा खाना भोजन गर्ने खाने समयमा भोकै बस्नु पर्थ्यो। बट समहाउ ओर अदर दे फेडस, जसरी तसरी उहाँहरूले हामीलाई खुवाउनु भयो। ग्रान्ड मदर, इभेन द्याट वाज नट एनफ फर यु, तर ग्रान्ड मदर तपाईँको लागि यो चाहिँ ज्यादा थिएन। यु फेड मी, हजुरले मलाई खुवाउनु भयो, एन्ड मेड मी ग्रिडी, र हामीलाई लोभी बनाउनु भयो खाना खुवाएर। द यु वेन्ट विदाउट फुड योर सेल्फ, र हजुरहरू बिना खानाले जानुभयो। एन्ड अन टप अफ द्याट, र अन्तमा माथितिर, यु टुक मी टु स्लिप विथ यु, र चाहिँ नि यु टुक मी, हजुर मलाई लानुहुन्थ्यो कहाँ, टु स्लिप विथ यु, अनि हजुर आफूसँग सुताउनुहुन्थ्यो। एन्ड यु गेभ मी मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स टु इट एभ्री टाइम आई वोक अप, जब म उठ्थेँ अनि विभिन्न प्रकारका खानाहरू भोजनहरू हजुरले मलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। अल थ्रु द नाइट, रातभर। हाउ गुड इट टेस्टेड, कति चाहिँ त्यो स्वादिष्ट होला द फुड यु गेभ मी, हजुरले जुन मलाई खुवाउनुहुन्थ्यो है। ल यसपछि ग्रान्ड मदर, इफ यु ह्याड नोट ऱ्याप्ड मी इन अ टर्न अप पेटिकोट एन्ड पुट मी इन अ ब्याम्बू बास्केट, आई माइट स्टिल ह्याभ बिन पिपिङ एन्ड सोलिङ इन माई बेड टुडे। हजुरआमा, आज हजुरले एउटा च्यातिएको पेटिकोटमा यदि चाहिँ ऱ्याप्ड मतलब
नबेरेर नबेरिएर मैले राखेको भए है र पुट मी इन अ ब्याम्बु बास्केट र बाँसको जुन बास्केटमा यदि नराखिएको भए आई माइट स्टिल ह्याभ बिन पिपिङ एन्ड सोलिङ इन माई बेड टुडे आज पनि म बेडमै पिसाब र दिशा गर्ने गर्दथे फोहोर गर्थे I I may have already arrived with you in the heaven that people imagine. मान्छेले जुन विश्वास गर्छ हजुर जुन हिभेनमा गइसक्नु भएको छ म पनि हजुरनिर आइसक्थे I don't know तर मलाई थाहा छैन but because of you I touched the various colors of life तर हजुरको कृपाले आज मैले जीवनको विभिन्न रङहरूलाई छोएँ एन्ड अन्डरस्टुड लाइफ फ्रम भेरियस एङ्गल र विभिन्न दृष्टिकोणले जीवनलाई मैले सम्झेँ एन्ड एक्सपिरियन्स द ब्युटी अफ लाइफ माइसेल्फ र सुन्दर जीवनलाई मैले अनुभव गरेँ ग्रान्ड मदर यु आर नोट विथ मी नाउ हजुर अहिले चाहिँ हुनुहुन्न द्याट इज योर मिसफोर्चुन त्यो हजुरको दुर्भाग्य हो बट यु आर स्टिल लिभिङ अल थ्रु माई हार्ट एन्ड माइन्ड तर अहिले पनि हजुर मेरो दिल र दिमागमा नै हुनुहुन्छ भनेर मलाई लागिरहेको छ अब यसको केही क्वेसन एन्सरहरू गरौँ क्वेसन एन्सरमा फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट द्याट ह्याभ द फलोइङ मिनिङ ल्याकिङ टेस्ट यसको चाहिँ छ इन्सिपिड रोट वर्ड्स inscribed twisted together tangled causing difficulty in breathing suffocating a particular attitude towards perspective no a person child or children offspring bad luck misfortune no complete the sentence below choosing the correct word from the text the word calm is opposite in meaning to restless the phrase passed away means died. The word invisible means incapable of being seen. The word wish and long are synonym. The word pollute means making dirty. No, here state whether the following statements are true or false. No, here only D number is true and A, B, C, E, F, G all are false except D number. Now here question answer. Why does Jamak think her life as a burdensome life? Jamak thinks her life as a burdensome because she couldn't do anything by herself due to handicaps. When does the fortune draw a line of fate? The fortune draws a line of fate on the 6th day after the birth of a child. How did people respond to her life? Was she happy with their behavior? People said that her life was the fruit of the sins of her former life. No, she was not happy with their behavior. Who does Jhamak compare herself with? What made them different from Jhamak? Jhamak compares herself with Homer, Nikolai Ostrovsky, and Helen Keller. Their geography made them different from Jhamak. Did achieving awareness become a curse for her? Why? No, yes, achieving awareness became a curse for her because she realized that she did not have a voice to speak, the strength to walk, and the strength to hold as she wished. How does Jamak picturize her family's economic condition during her childhood? Jamak picturizes her family's economic condition during her childhood, stating that it was very hard to manage 2 meals a day, morning and evening, when she was a child. Now read the opening chapter of Jivan Kada Ke Phul in Nepali and narrate the story of Jamak's life in your own words. No, Jamak Kumari Ghimire is a Nepalese writer, poet and disability activist who was born with cerebral palsy despite her physical disability. No, read yourself. No, here pronunciation. Pronunciation, no word and meaning. First of all, each word below has two different pronunciation which give two different meaning. Pronounce them as per the meaning given below. Take help from your teacher or a dictionary. Now here, your verb मतलब to perceive information provided in a written form र यो past टेन्समा यसको रिड हुन्छ यसको रेड हुन्छ अनि यसको
वर्बमा लिभ हुन्छ र यसको चाहिँ नि टिभीमा देखाएको जस्तो लाइभ हुन्छ एडजेक्टिभमा है। मुभमेन्ट अफ एयर यो हावा हो यो, तर यो जुन घुमाउरो चारैतिर घुमिएको यसको हुन्छ वाइन्ड है, यसको विन्ड। अनि यसको एन इन्जुरी घाइते यसको हुन्छ वुन्ड, तर यसमा द पास्ट टेन्स अफ द भर्ब विन्ड यसको हुन्छ है वाउन्ड वाउन्ड वाउन्ड। अनि यस टियर च्यात्नु टेयर हुन्छ र आँसु टियर हुन्छ। अनि यसमा भर्ब हुन्छ युएसई को युज र नन हुन्छ युस ल है। अनि रिड द कन्भर्सेसन बिलो एन्ड अन्डरलाइन द रिलेटिभ क्लज युज्ड इन इट। अब यसमा फिल इन द ग्याप्स विथ द करेक्ट रिलेटिभ क्लज। एक नम्बरमा हुज, बी नम्बरमा हुइच, सी नम्बरमा हुइच, डी नम्बरमा हु, अनि ईमा हुम, अनि एफमा हुज, जीमा वेयर, एचमा हुइच, अनि आईमा वेन र जेमा हुम। यो मैले ग्रामर च्याप्टरमा सबै दिएको छु। अनि इच्छा भयो भने तपाईँहरू ग्रामर रिलेटिभ क्लजलाई पढ्नु होला है। र त्यसपछि जोइन द फलोइङ पेयर्स अफ सेन्टेन्सेस एज इन द इक्जाम्पल। अब यसमा छ द लेटर रिच्ड मी दिस मर्निङ माई फ्रेन्ड सेन्ट इट फ्रम abroad. The letter reached me this morning which my friend sent it from abroad. This is the palace Bhimsen built it. This is the palace which Bhimsen built. अब यहाँ छ द बोय कमिटेड साइबर क्राइम द जज सेन्ट हिम टु जेल। द बोय कमिटेड साइबर क्राइम हुम द जज सेन्ट टु jail. He is a liar. You should not believe him. He is a liar whom you should not believe. I know an artist. He moves with an artificial leg. I know an artist who moves with an artificial leg. Bring me the file. The file is about your new project. Bring me the file that is about our new project or which is about our new project. We met a girl. The girl had lost her way. We met a girl who had lost her way. I saw a soldier. His bravery impressed everyone. I saw a soldier whose bravery impressed everyone. Once upon a time there lived a giant in a forest. Nobody dared to go there. Once upon a time there lived a giant in a forest where nobody dared to go. The dog took away the ball. The kids were playing it. The dog took away the ball which the kids were playing. No, writing. Write a short biography of Nepali literary figure Til Bikram Nengmang, Limbu, Aka, Bairagi, Kaila. Use the outline given below. यो बर्थ एजुकेसन यो चाहिँ एउटा जीवनी नै हो। नेपालीमा पनि हुन्छ। यो सबै यसलाई आधार मानेर कुललाई युज गरेर एउटा जीवनी लेख्ने। अनि यो चाहिँ बायोग्राफी अफ बैरागी काइला। यहाँ फोटो छ, यसलाई एउटा जीवनी दिएको छ है। यसरी चाहिँ नि तपाईँहरूले हेर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू अ लट।